கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அந்த 19 டிஎம் சாரோன்ற ஒரு புத்தகத்துல நான் வந்து ஒரு சாவுக்கு பாட்டு பாடுற ஒரு அம்மாவை பத்தி எழுதியிருந்தேன். அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அது பினு பாஸ்கர் அப்படின்னு கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ரைட்டரை பத்தி நான் எழுதினேன். அவருக்கு ஒரு ஜிப்பாவும் பேண்ட் வாங்கியிருந்தாங்க. காயத்ரி கேமிஸ் அப்படின்னு ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெரிய பெயிண்டரை பத்தி நான் அதில் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன். இந்த காயத்ரி கேமிஸ்க்கு அவங்க ஒரு காட்டன் சாரி வாங்கினாங்க. இந்த மனநிலை வந்து எனக்கு தூங்கவே விடல. ஒரு புத்தகத்துல நான் எழுதின ஆட்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஐடி கம்பெனியில வேலை பார்க்குற பொண்ணு ட்ரெஸ் வாங்கி வந்து கொடுக்கணும்னா ஒரு எழுத்துக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய வீரியம் இருக்கு அப்படின்ற உண்மையிலே நான் ரொம்ப சிரித்து போனேன். இது ஒரு அற்புதமான தருணம். இதை வந்து எனக்கு எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்றதுன்னே தெரியல. அப்படியே பேசாம விட்டுடலாம் அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியுது. ஆனா இந்த நெகிழ்வான தருணத்தை பயன்படுத்தி லெனின் சார்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து 3 முறை 4 முறை நேஷனல் அவார்டு, அவருக்கே தெரியாது அவர் எத்தனை முறை நேஷனல் அவார்டு வாங்கினாங்களாம். உண்மையாக அப்படியான கலைஞர்களை நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தமிழ் சமூகத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமிதம். அவர் இன்னைக்கு வந்து அவர்கிட்ட கார் கிடையாது. அவர் இன்னைக்கும் டவுன் பஸ்ல போய் 4 மணிக்கு எழுச்சி டவுன் பஸ்ல வர ஒரு பெரிய மனுஷனார். அவங்க அப்பா தான் அவங்க அப்பா தான் வந்து சென்னையில எம்ஜிஆரையும் சிவாஜியும் அவங்க வீட்டு ஹாலில் தூக்கி போட்டு வளர்த்தார். தமிழ்நாட்டில் மிக பிரமாதமான படங்களை எடுத்த பீம்சிங்குடைய பையன் தான் லெனின். அதெல்லாம் அவர் எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது. அவர் வந்து சொன்னார்ல, நான் தான் லெனின், எங்க லெனின்னு பவா சொல்லுவாரு. எங்க பவா அந்த உறவு வந்து 30 வருஷமா இருந்தது. நீங்க அவரை பத்தியான சில செய்திகள்லாம் சொன்னா அவர் வச்சுட்டு சொல்ற மாதிரி. ஒரு நாள் நைட்டு நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து பயங்கரமான தண்ணி கஷ்டம் இருக்கும். தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பயங்கர கஷ்டமா இருக்கும். ஹேண்ட் பம்பு போட்டு முனிசிபல் வாட்டர் வந்து நாங்கள் வந்து அடிப்போம். அந்த ஒரு பெரிய தொட்டி வச்சிருப்போம். அந்த தொட்டியில் வந்து 100 குடம் தண்ணி ஊற்றினாதான் அந்த தொட்டி ரொம்ப. கிட்டத்தட்ட மிட் நைட் எழுச்சி ஒரு ஆள் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சாதான் காலையில விடியும் போது அது ரொம்ப. ஒரு மிட் நைட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விடியிற வரையிலும் 100 குடம் தண்ணி அடிச்சு அந்த தொட்டியை ரப்பி வச்சாரு சார். எங்க அம்மா எழுச்சி வந்து திடீர்னு என்கிட்ட சொல்றாங்க, யாரோ ஒரு ஆள் ராத்திரில இருந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிறாங்க அந்த போர்ல, யாருன்னு போய் பாரு அப்படின்னா. நான் யாராவது வேற மாதிரியான ஆளுங்க வந்து தண்ணி அடிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு போய் பார்த்தா லெனின் சார் வந்து மிட் நைட் வந்தேன், ஏதாவது பண்ணலப்பா, அதனால தண்ணி அடிச்சு ஒரு 100 கூட இதை ரப்பிட்டேன் அப்படின்ற. இதெல்லாம் வந்து எந்த எழுத்துல எந்த லிட்ரேச்சர்ல யார் பதிவு பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அவருடைய எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகமே லெனின் சாரோட இதுல அவருடைய வடபழனியில அவங்க ஸ்டுடியோவில் போய் நான் உட்காந்தேன். ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் இருக்குங்க. இந்த வேப்ப மரத்தடியில நானும் லெனின் சார் மட்டும் அந்த திண்டு மேல உட்காந்துருவோம். நண்பர்களே, நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன், நான் அன்னைக்கு பார்க்காத விட்ட 2 ஆட்கள் வந்து ரஜினிகாந்தும் கமலஹாசன் மட்டும்தான். சரத்குமார் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய ஸ்டார்களாக இருந்த ஆக்டர்ஸ், டைரக்டர்ஸ், டெக்னீஷியன்ஸ் அவ்வளோ பேரும் காலை விட்டு இறங்கி வந்து லெனின் சாரோட காலை தொட்டு கும்பிட்டு போனாங்க. இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்துல இருக்கிற எங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணி அடிச்சு 100 குடத்தை ரப்பி வைக்கிறான்னா அப்போ இந்த லவ்க்கு பேர் என்ன? இதை வந்து யார் பதிவு பண்ணுறது? இது வந்து அவர் வந்து என்னை பதிவு பண்ணிட்டு என்னை ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிட்டாருன்னா, ஃபெமிலியரே கிடையாது. அவருக்கு ஃபெமிலியராக என்ன ஆக போகுது? அவருக்கு கொடுத்த நேஷனல் அவார்டு, கோல்டு மெடல் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார். நாய்க்கு போடுறாரு. அவர் இதுக்கு மேலே நான் ஃபெமிலியர் ஆக்கி அவருக்கு என்ன இல்லை. நான் அதுக்காக இவங்க யாரை பற்றி எழுதலை. இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த சமூகத்தில் தாண்டா வாழறாங்க, நீ பாரு அவங்கள அப்படின்னு ஒன்றுமே இல்லாத ஆடுறான் பாருங்க. அவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அப்புறம் இந்த தொடர் வந்தப்போ மோகனன் சார் வந்து எனக்கு கொடுத்த இடம் இருப்பாங்க. அது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு தமிழ் ரைட்டர் வந்து அப்படியே பெருமிதமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இடம். ஒரு நாள் திடீர்னு எங்கள் வீட்டுக்கு 2 தேசாபிமானிய வாரிகா வருது. நான் எடுத்து பிரிச்சா 2 பேஜில் எங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அப்படியே முழு கலர் ஃபோட்டோ பிரிண்ட் ஆகிடும். நான், சைலஜா, வம்சி, மானசிங். எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கல. நான் சைலஜாட்ட கொடுத்து ஆடு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த வாரத்துலேருந்து எல்லா நாளும் கார்த்திகை ஆரம்பிக்கிறது. அந்த தொடர் வர வர அவருக்கும் நான் எனக்குமான ஒரு உரையாடல் ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசுறது. நான் 2 வரை பேசிட்டு சைலஜாக்கிட்ட கொடுத்துருவேன். அவள் தான் என்னுடைய குரல் அவர்கிட்ட பேசுவேன். இப்படி என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். ஒரு ரைட்டருக்கு திகட்டுற அளவுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர் வந்து ஒரு ரைட்டரை என்கரேஜ் பண்ணாருன்னா அவன் வந்து பெரிய கொடுத்து வச்சவன் தான்.
அது 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 வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்து அவரை சொல்ல கல்பட்டா நாராயணன் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் ஜெயமோகனோட எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். அந்த தருணம் ஏராளமான நண்பர்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்தாங்க. லிங்குசாமி, டைரக்டர் லிங்குசாமி, மிஸ்கின், இதெல்லாம் நாங்கள் உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டோம். அவர் சொன்னார், என் லைஃப்லேயே நான் சாப்பிட்ட நல்ல பிரியாணி இதுதான். அது உண்மை. கேரளாவில் நான் நல்ல பிரியாணி இது சாப்பிட்டதே. எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பிரமாதமான பிரியாணி வந்து எப்பயுமே கிடைக்கும். ஆனால் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நாங்கள் டைலாக் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சோம். அந்த ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சு கல்பட்டா வந்து 1 மணி நேரம் பேசினார். அந்த உரைக்கு வந்து நோபல் பரிசு கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு டெப்தான தமிழ்நாட்டினுடைய, மலையாளத்தினுடைய, இந்தியாவுடைய லாங்குவேஜ் பற்றியும், அவருடைய கல்ச்சுரலை பற்றியும், இந்த டைலாகுடைய தேவையை பற்றியும் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு உரையாற்றினார். இவ்வளோ ஒரு பெருமிதமான இடத்துல என்னுடைய புத்தகம் வெளியிடப்படுவதும் ரகுராம் வந்து இதுக்காக எவ்வளோ உழைச்சிருப்பார்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் வந்து என்னை எப்பயுமே ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு பதிலாக 2 விதமாக என்னை சொல்லிக்கிறது நான் ரொம்ப எப்பயுமே பெருமைப்படுவேன். ஒன்று, நான் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர். நான் ஒரு கதை சொல்லி எங்கள் வீட்டில் தென்னையில் உட்காந்துங்க, எங்கள் நிலத்துல வந்து வயலுக்கு தண்ணி பாய்ச்சிங்க வர நண்பர்களுக்கு எல்லாம் நான் கதையாக சொல்லணும் தான் என் வாழ்நாள் முழுக்க ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு எனக்கு தனி மேடை வேணாம், தனி மைக் வேணாம், அப்புறம் ஆட்கள் கூட வேணாம். யாராவது 2 பேர் இருந்தால் போதும். நீங்கள் யாருமே என்கிட்ட கதை கேட்க வரல, நான் எங்கள் நிலத்துல வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட நான் டெய்லி ஒரு நவீன கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். சுந்தரராமசாமி கதையை, கல்பட்டாவுடைய சுமித்ராவை, எல்லா கதைகளையும் என்னால் சாதாரணமான ஆட்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியும். அப்படிதான் என்ன உணர்றேன். 2வது, நான் எப்பயுமே ஒரு கள பணியாளனாக இருக்க நான் விரும்புவேன். நான் இந்த மாதிரியான ஒரு லிட்ரரி கூட்டத்தில் ஓடி போய் இவங்க 5 பேருக்கு டீ வாங்கி வர்றத இன்னைக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக தான் கற்றுறேன். நான் வந்து அது ஒரு இழிவான விஷயம். ஒரு மூத்த ரைட்டருக்கு நீ போய் என்ன டீ வாங்கி வர, அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அதே மாதிரி என் லைஃப்பில் நான் எனக்கு பாலுமகேந்திராவும் மம்முட்டியும் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் தான் கைலாசம் போனீங்க. எனக்கு இவங்க பீடத்தின் உச்சத்தில் இருக்கலாம். வெறும் மனிதன், சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு உலகத்துல யாருமே இல்லைன்றத நான் மறுபடியும் என் ரைட்டிங்ல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். யாருமே சாதாரண மனுஷன் கிடையவே கிடையாது. நான் மம்முட்டியோட உட்காந்து பேசும்போது என்ன பரவசத்தில் இருந்தனோ அதே பரவசத்துல ஒரு பிச்சைக்காரங்களை உட்காந்து பேசும்போது நான் வந்து அதே பரவச நிலையை வந்து அடைஞ்சிருக்கேன். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லணும்னு என் ஃப்ரெண்ட் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஒரு பெரிய காலேஜ் வச்சிருக்கேன். அவருடைய தங்கச்சிக்கு வந்து 10 வருஷமா குழந்தை இல்லை, பெரிய டாக்டர். இந்த குழந்தைய வந்து ஒரு திருவிழாவில் தொலைச்சிட்டாங்க. ஒரு லட்சக்கணக்கான ஆட்கள்ங்கிற ஒரு திருவிழாவில் அந்த குழந்தை வந்து தொலைஞ்சு போச்சு. அவங்க கிட்ட கோடியா பணம் இருக்கு, பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஓடி போய் அந்த குழந்தைய எல்லாரும் தேடுறாங்க. ஒரு 1.5 மணி நேரம் தேடுதலுக்கு பிறகு ஒரு கலை கூத்தாடி தன்னுடைய குழந்தைகளை வச்சு வித்த காட்டியிருக்காங்க. அந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கின்னு இவங்களுடைய குழந்தை வந்து ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு உட்காந்து இவர் அப்படியே ஓடி போய் ஆனந்த பெருவெள்ளத்தில் அந்த பையனை தூக்கி மேலே அணைச்சிக்கிறாங்க. அந்த கடை கூத்தாடி வந்து இவர்கிட்ட கேட்குறான், இது உங்கள் பையனா சார் அப்படின்றான். ஆமாம் அப்படின்றாங்க. இங்கே தான் சார் தொலைஞ்சிட்டான், நான் தான் இப்போ வந்து அவனுக்கு வாழைப்பழம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு அந்த கடை கூத்தாடி சொல்கிறாங்க. உடனே அவர் அப்படியே பர்ஸை எடுத்து ஒரு 20-25,000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கால்களாக அவருடைய பர்ஸில் அப்படியே எடுத்து அந்த கடை கூத்தாடிக்கு கொடுக்குறாரு. அவர் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அது யாராவது நான் பேசி முடிச்ச உடனே மலையாளத்தை கூட அவர் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. அந்த 1000 ரூபாய் நோட்டு வந்து அந்த சிகப்பு தாட்கள் அவன் வந்து திரும்பி கூட பார்க்கல, அவன் பீச்ச கையால் அதை தள்ளி விட்டான்னு சொன்னார். அவன் தள்ளிட்டு, என்ன சார் காசு, ஐயா புள்ளைய கண்டுபிடிச்சது போய் காசு கொடுக்குற வயசா, உன் புள்ளனா வேற என் புள்ளனா வேற அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அந்த கடை கூத்தாடி மம்முட்டியை விடவும் பாலுமகேந்திராவை விடவும் மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருப்பதாகத்தான் தெரியும். எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப முக்கியம், அவன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆட்களாக தான் நான் வந்து பதிவு பண்ணுவேன். இந்த ஒரு அற்புதமான தருணத்தில் டாக்டர் ரகுராமன்ட்டையும் என்னுடைய அருமை நண்பர் மோகனன்ட்டையும் நான் இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய 90 DM சாரோனிலிருந்து என்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்குது. அது தமிழ்நாட்டில், கேரளாவில், இன்னும் சில வெளிநாட்டில் இருந்து திருவண்ணாமலையில் வந்து தங்கியிருக்கிற மகத்தான சில கலைஞர்களை பற்றி நான் ஒரு 20 பேர்களை பற்றி எழுதின ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு தொகுப்பு. அந்த தொகுப்பிலையும் கூட நான் காயத்ரி கேமிஸ் என்கிற ஒரு இன்டர்நேஷனல் பெயிண்டரை பற்றியும், சாவுக்கு ஒப்பாரி பாட்டு பாடுகிற ரஷ்மி என்கிற ஒரு பெண்ணை பற்றியும் ஈக்குவலாகத்தான் எழுதியிருக்கிறேன். அந்த தொகுப்பை என்னுடைய நண்பர் ரகுராம் மட்டுமே எனக்கு மீண்டும் மலையாளத்தில் மொழிபெயர்த்து தர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நான் உங்கள் முன்னால் வைத்திருக்கிறேன்.
நான் விட்ட பர்சனலாக அதை சொல்லிட்டேன். நான் அந்த புத்தகத்தை நிறைய பேர் எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரேன். நான் வந்து யாருக்கு புத்தகம் கூட அனுப்பல. அவங்க எவ்வளோ டைம் என்ன எடுத்துக்கலாம், ஒரு படைப்பாளி எவ்வளோ நேரம் என்ற நாளும் எடுத்துக்கிறது. அந்த புத்தகத்தை எனக்கு மலையாளத்துக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தர வேண்டும் என்று இவ்வளவு நெகிழ்ச்சியான இவ்வளவு மக்கள் திரள் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிற ஒரு எழுத்தாளனை கௌரவிப்பதற்கும் பெருமைப்படுத்துவதற்கும் வந்திருப்பதற்கு காரணம் என்னுடைய அருமை நண்பர் ரகுராம் இதை அப்படி ஒரு மதுரமான மொழியில் இதை மலையாள வாசகர்களுக்கு தந்ததுதான். அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். டாக்டர் ரகுராம் ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഹലോ അഡ്വക്കേറ്റ് കേശവൻ നായർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്ത ശ്രീ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, പിന്നെ മോഹൻ മാഷ്, എല്ലാവരും അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ സദസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാണ്. കാരണം ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ്. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ അവകാശമുള്ള പ്രകാശനമാണ്. ബാബാ ചെല്ലതിരേക്കും എനിക്കതിൻ്റെ അഭിമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്, പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, സഹോദരി എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള ഒരു സദസ്സ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റു ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുമുള്ള ഒരു സദസ്സ്. അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വിവർത്തനത്തെ പറ്റി പലരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ വിത്ത് പാകിയത് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലാണ്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, മദ്രാസിലാണ്. അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ എന്നെ തമിഴും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും 3 ഭാഷയും പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം. പല ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാഹിത്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഞാൻ മലയാളം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റവരുമായി, മറ്റു ഭാഷ അറിയുന്ന കുട്ടികളുമായി പങ്കിടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് അത് തമിഴിലേക്ക് എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ തമിഴിൽ നല്ലൊരു കവിതയോ കഥയോ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് തമിഴ് ടു മലയാളം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തമിഴ് മലയാളം അറിയാത്ത ചില കുട്ടികളുണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ. അവർക്ക് നല്ല കഥകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഷകളും തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ശൈലജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചുള്ളിക്കാട്, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ ചിദംബര സ്മരണ വളരെ നന്നായി തമിഴ് ചെയ്തു എന്ന് തമിഴ് മാസികകളിൽ ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി. അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അവരെ ഫോൺ നമ്പർ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുമായി സംസാരിച്ചു. കാരണം അവരെ പറ്റി ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു തിരുവണ്ണാമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വളരെ നന്നായി ഈ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുമായി ആ ബന്ധം തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവർ മലയാളിയാണ്, അവർ തമിഴ് നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക്, അല്ല മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ ബാബാ ചെല്ലതിലൂടെ ഒരു ചെറുകഥ അവർ അയച്ചു തന്നു, ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന അകം എന്ന മാസിക, CB ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ എഡിറ്ററായിരിക്കുന്ന ആ മാസിക ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അകം മാസികയിൽ ചെല്ലതിലൂടെ കഥ പബ്ലിഷായി വന്നു. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തർജ്ജമ. അപ്പോൾ ചെല്ലതുരയും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലേഖനം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2011 അവസാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്നാണ് ചെല്ലതുരയും പറയുന്നത് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 പേജ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളത് മലയാളത്തിലാക്കി തന്നാൽ തിരക്കേടില്ല, വളരെ സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്, പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, പല പരിപാടികളുണ്ട്, അതിനിടയിൽ കൂടി വളരെ സമയത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 4 പേജ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കും പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഫോണിൽ അത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുകയും മമ്മൂട്ടി അത് ദേശാമാനിക്ക് അയക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ദേശാമാനി എഡിറ്ററെ കയ്യിലെത്തുകയും അവർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വേറെ ലേഖനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലതുവരെ വീണ്ടും ഒരു 4-5 ലേഖനങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു, ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് 4 കൂടി ചെയ്തു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്നത് ദേശാഭിമാനിയിൽ അത് ഓരോ ആഴ്ചയും വരുന്ന നമ്മുടെ TV-യിലൊക്കെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുമായി ഓരോ എപ്പിസോഡ് റെഡിയാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടായി. പിന്നെ
4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 4ന്റെ സമയം അവന് ഒന്നും കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും, അടുത്ത ലേഖനം എവിടെയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെരക്കമ്പാച്ചൽ വരികയായി. 1 വർഷം മുഴുവനും അത് ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ വന്നു. ദേശാഭിമാനി വാരിക അധികം വരിക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ പോയിട്ട് ദേശാഭിമാനി വാരിക ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വാരികയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും അത് തുരിതുര വന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവസാനം അത് 24 എപ്പിസോഡ് ആയി. ഞാൻ ഭവയോട് ചോദിച്ചത് ഇതോടുകൂടി തീർന്നോ, ഇനിയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ 24 വന്ന് പിന്നെയാണ് ഭവയുടെ ആ പുസ്തകം തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് ഒരു പുരസ്കാരം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പുസ്തകമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റാസ്ബെറി ബുക്സ് അവരാണ് ചിലവരുടെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇവിടെയുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം. അതിനുശേഷം അവർ വളരെ നന്നായി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇല്ലസ്ട്രേഷനും നല്ല പ്രിന്റിങ്ങും ഒക്കെ. 200 പേജുള്ള ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബുക്കാണ്. ആ ബുക്കിൻ്റെ കവർ പബ്ലിഷർ തന്നെയാണ് ഷാനവാസ് കോറത്ത്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു, വേറെ പരിപാടികളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാതലായ അംശം എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തു, നേരത്തെ ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങളാണ്. ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലെന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്നതല്ല, അതിലപ്പുറം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൗഹൃദത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൗഹൃദങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു മനോരോഗ ചികിത്സകനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നും പലരും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാണ്. ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും സൈക്കോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ പലരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറ്, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, ആരോടാ പറയുക, ഈ കാര്യം ആരോട് പറയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടോട് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ലീക്കാവും, നാളെ നാട് മുഴുവനും പാട്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സഹോദരിയോടോ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അളിയൻ്റെ ചെവിയിലെത്തും, അവരെന്നെ കളിയാക്കും, അവർ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏട്ടനോടോ അനിയനോടോ ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭാര്യയോട് ചില ഭാര്യ അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളായിരിക്കും, ഭാര്യയോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ സാറേ നിങ്ങളുടെ ഫീസും തന്നെ കൂടെ വരുന്നത് എന്നവർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബബാ ചെല്ലദുരൈ പല വ്യക്തികൾ, സമൂഹത്തിലെ പല തട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾ, മമ്മൂട്ടി മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ വരെ ഉള്ള സൗഹൃദം, ആ സൗഹൃദങ്ങളെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗദ്യത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈയിടെ ഒരു സിനിമ പുറത്തു വന്നു, ഷട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ, ജോയ് മാത്യുയുടെ ഷട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. ആ സിനിമയുടെ എസൻസും അത് തന്നെയാണ്, സൗഹൃദങ്ങൾ. 2-3 കഥാപാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കാരും ചങ്ങായിമാരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. കഥാപാത്രം ഇല്ല, ഒരു ചങ്ങായും ഇല്ലേ, ഒരു ഫ്രണ്ടും ഇല്ലേ. ഒരു കുടുക്കിൽ പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രം അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ആരും ഫ്രണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുടുക്കിൽ പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സൊന്നും അറിയരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ സൗഹൃദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാർ, ഇങ്ങനെ സൗഹൃദങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം വായനക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വായിക്കണം, ഇതിൽ പങ്കിടണം. ശരിക്കും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒറിജിനലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയും ലേഖനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും പറയാം, നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഴുത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയില്ല, നല്ല സാധനമാണ്, നല്ല ലേഖനമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വായനക്കാർ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് 24 ലേഖനവും ഞാൻ ചെയ്തതും അത് പുസ്തകമായതും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതും. പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ വളരെ വിലപ്പെട്ട വളരെ പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാർ ഇവിടെ എത്തി. കൽപ്പന നാരായണൻ സാറും KP മോഹനൻ സാറും ലെനിൻ സാറും പലരും ഇവിടെ എത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവരെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരും ഈ പരിഭാഷയെപ്പറ്റി നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്ത് അത് എനിക്കൊരു പ്രചോദനമാണ്. ഇനിയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എൻ്റെ നേരം കിട്ടുമെങ്കിൽ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആതിഥേയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. അവിടെയാണ് ബബാ ചെല്ലദുരൈയുടെ വീട്ടിൽ ആരും എപ്പോഴും പോയി വാതിൽ മുട്ടിയാൽ അവിടെ പോയാൽ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി കിട്ടും, കിടക്കാനൊരു സ്ഥലം കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എത്ര വീടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒരു 5-6 ആൾ നടന്നു വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടും. ഇതാരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അല്ല പിരിവുകാരാണോ, അല്ല വന്നാൽ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് അടിക്കുമോ.
എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാവചലതരുടെ വീട്ടിൽ ഭാവയും ശൈലജയും ഒക്കെ വീട് തുറന്നു വെച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആർക്കും എപ്പോഴും വരാം, അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം. ഒരു പായ വെച്ച് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ പല്ലും തേച്ച് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയും കുടിച്ച് സ്ഥലം വിടാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഒരു തുറന്ന സൗഹൃദം ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആതിഥേയത്വത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആതിഥേയവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, സൗഹൃദങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ പല തിന്മകളും നേരിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എന്നെ തർജ്ജമയിൽ സഹായിച്ചത്, ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു സ്കോളറൊന്നുമല്ല, എന്നെ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ വ്യാകരണ പുസ്തകമൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തവരാണ്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ വാക്കുകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അമ്മയോട് ചോദിക്കും. പിന്നെ തമിഴിലെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലരുടെ സഹായം ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്ന രാമേന്ദ്രൻ വക്കീലും ബാബുരാജും കേശവം വക്കീലും അങ്ങനെ പല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഈ സായനം ധന്യമാക്കി, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും സഹോദരിയും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഇതെനിക്ക് ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിസ്മരണീയമായ മറ്റൊരു കലാവിരുന്നിന് കൂടി നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഔപചാരികമായ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് ശേഷം രത്നശ്രീ അയ്യർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തബല വാദൻ പരമാവധി 3/4 മണിക്കൂറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഉടനെ ഇത് ആരംഭിക്കും. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ റഹ്മാൻ കിടങ്ങേത്ത് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വളരെ ഹൃദ്യവും ഊഷ്മളവും മഹത്തരവുമായൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. നമ്മൾ മുഴുവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുമ്പും ഒരുപാട് പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മസിലിപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സദസ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു സദസ്സ് വേദിയിലും സദസ്സിലും മൊത്തം ചിരിക്കുന്ന മുഖം മാത്രമാണ് കണ്ടത്. വളരെ ലാളിത്യമുള്ള സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുള്ള തമിഴിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെയും വല്ലാത്തൊരു സങ്കലനം, സുന്ദരമായൊരു സങ്കലനം ഇവിടെ കണ്ടു. ഇതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ തമിഴിലെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. അവരോട് കലയുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു അവതരണം മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. കാരണം ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാമേന്ദ്രൻ വക്കീലിനോട്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന തബല സോളോ ആണ്. അതായത് മലയാളം കറക്റ്റ് വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ തബല വാദനം എന്നാണ് പറയാം. ഇതിന് തബലയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രചനകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ വർണ്ണിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള രചനകളാണ് വായിക്കുക. അതായത് ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ കഥയും കവിതയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തബലയുടെ ഭാഷയിൽ ചെയ്യുന്ന കവിത, അതുപോലുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് വായിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന കോമ്പോസിഷന്റെ പേര് പേഷ്കാർ എന്ന് പറയും. പേഷ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കച്ചേരിയിൽ രാഗം വിസ്തരിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ തബലയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രചനയാണ് പേഷ്കാർ.
ഈ തബല മെയിനായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അക്കമ്പനിമെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർമോണിയം, സാരംഗി, വയലിൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വയലിനാണ് വായിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ പാണാവള്ളി അനിൽകുമാർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വയലിനിൽ ഒരു താളാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മെലഡിയാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താളത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ രചനകളും വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായി